So this was the last topic that we discussed in the last class, right? Resolution of a force into a force and a couple. Okay. So, say you have a body here, and then a force F acting. Just mark it. Say you have a body here and a force F acting at A. Like a force acting F acting at A. You want to shift this force to some other point B. B in the lower point shift at a distance D from A. Shift what you need to do is you can just shift the force alone, but A force extreme end figure A force B B point shift. In addition to that, you should introduce a couple also given by force into the perpendicular distance. So that is what is meant by this resolution of a force into a force and a couple and on. Any doubts there? Mic on doubts in the Sir, okay, fine. We will discuss this. How does it happen? And I will explain this. So this is a first case. Case 1. Case 2, to such a body, I superimpose another system of forces in equilibrium. F opposite directional force introduced in point B. By principle of superposition, it does not make any effect. It does not change any effect in the body. This is equivalent to this. Rendu same. You can say that both are equivalent. Now we look at this case. This force here and this force here, they together will form a couple. Right? Two opposite forces, right? Two parallel and opposite forces will form a couple. Class discussed. Couple is given by F into D Newton meter. You can replace these two forces, this F and this F, by an equivalent couple here at B, given by F into D Newton meter. So again, it will be equivalent to the same, right? Equivalent to the previous case. So it will all be same. So in short, you can shift a force acting at a point A to some other point B by just shifting the force, and in addition to that, you introduce a couple. Okay, so this is what we discussed. This is a very important idea. Force transfer. And I'm going to discuss two problems in connection with this. Right? You have a problem here. Just forces involved. I'll read that question. A bracket is subjected to 3 forces and a couple as shown in the figure. Determine the magnitude, direction and line of action of the result. That is the question. Say there are 3 forces, like 200 Newton force in there. Now you have a 400 Newton force at a height of 0.6 meter. Like this is your second force, and the third force is 150 Newton, again at a distance of 1 meter from the projection point 1 meter. But we discuss the problem forces along the same line. Here slightly different.
അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തിയറം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. അതായത് you have a force 400 Newton here, you can shift this force here. അപ്പോൾ അതിലൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഇവിടെ ഇതിന് ഫോഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പിളും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്ടിങ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഹിയർ, യു ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ടു ഹിയർ അല്ലേ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് സേ എ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിനെ നേരെ ബിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പിളും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പ് നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So let's see how to solve this. Right, so the first step is നമ്മൾ just resolving forces ആണ്. But let's look at the forces one by one. Right, let's take this 400 Newton force. ഈ ഫോഴ്സിനെ എടുത്താൽ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യാം എക്സും വൈയും ഡയറക്ഷനിൽ. ഒരു കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു കമ്പോണന്റ് നേരെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെ. കുറച്ച് വലുതാക്കി വരച്ചെന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം. So the vertical component will be 400 sin 45. This is 400 sin 45 ആയിരിക്കും. This will be 400 cos 45. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ്. അതുപോലെ ഈ 150 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിന് എടുത്താൽ അതിനെയും നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. വൺ കമ്പോണന്റ് അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണന്റ്, ഒരു കമ്പോണന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് horizontal component will be how much? 150 cos 30. This 150 cos 30 ആയിരിക്കും. And this component will be 150 sin 30. Okay. Now can write equations. What we need to find is the resultant R. Like R ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് question. So what you do? You write sigma fx equal to 0. Fx equal to 0. So what will you get? Fx equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ you start from this force here, like minus 400 cos 45. പിന്നെ അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഏതാ? ഈ 150 cos 30 ആണ്. മൈനസ് 150 cos 30. I'll just admit somebody. Right? It's not just sigma fx equal to 0 അല്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി. R കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ fx ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. You go back to your the earlier classes. നമ്മുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. So sigma fx ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So you'll get a value for sigma fx. How much will you get this? Can you calculate? I got it as minus 412.6
7 Newton. ഇതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ? കിട്ടിയോ? കറക്റ്റ് ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിഗ്മ എഫ് ഐ ആണ്. സോ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 200, നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 200 പ്ലസ് 400 sin 45, right? And then this third force here minus 150 sin 30. Right? So how much will you get sigma Fy? I got it as 407.8 Newton. Plus some. Newton. ഇതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ? കറക്റ്റ് ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് ഐ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടും. ബട്ട് ഹിയർ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സോ എങ്ങനെയാ ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? സേ you take some point here. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എക്സ് മൈനസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ യു റെപ്രസെന്റ് എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്. എഫ് എക്സ്, എഫ് വൈ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് മുകളിലേക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത്. എഫ് വൈ ഈസ് മുകളിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ സൈൻ. സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എഫ് എക്സ് അല്ലെ? എഫ് എക്സ് ആണ് ഇത്. ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ പിന്നെ സൈൻ എഴുതുന്നില്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ. സോ 412.7 റൈറ്റ്. അതുപോലെ എഫ് ഐ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് മുകളിലേക്ക് എടുത്തു നമ്മൾ. ദിസ് ഈസ് എഫ് ഐ 407.8. ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും. And then you need to find the resultant അല്ലെ? Resultant എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ I'm taking you back to the old class, right? On resolving forces നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളൊരു പാരലോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? ഇങ്ങനെ take a black color, that is fine. You construct a parallelogram. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. Right? And then this will be your R resultant. Right? I hope you remember all this. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. So this is R. And this will be the direction of your resultant. So what will be R now? Yes? Okay, fine. Now what will be R now? ഇനിയാണ് നമ്മൾ R കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. R equal to root of fx squared plus fy squared. So how much will you get R?
Can you quickly calculate? I just can check here. I got R as 580.2. നിങ്ങൾക്ക് അതാണോ കിട്ടിയത്? $580.2. Correct ആണോ? Okay, fine. അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൽഫ ഈസ് tan inverse fy by fx. So you get value for alpha. So alpha, I got it as 44.76 degrees. Just check. Oh no. 44.6. Okay, let's around this 44.6. So we got R and alpha. Now what should you do next? നമ്മുടെ പഴയ ക്ലാസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Can somebody tell me? റിസൾട്ടന്റും കണ്ടുപിടിച്ചു, ആൽഫയും കണ്ടുപിടിച്ചു. What next is there? Anybody? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ റിസൾട്ടന്റ് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യണെന്നുള്ളതാണ്. The point where this resultant acts. അതാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം. അവിടെ we make an assumption that suppose you have some point here. ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് വരയ്ക്കാണ്. A point say C. ഇങ്ങനൊരു പോയിന്റ് C. At a distance of say x meter from 200 Newton. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു x meter ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് C, ഇവിടെ അവിടെയാണ് ഈ റിസൾട്ടന്റ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. Let us assume that it is acting at that point C. We need to locate C, means you need to find the value for x. അപ്പോൾ x എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So we know the resultant, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടന്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. So resultant is acting in this direction, അല്ലേ? ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റിസൾട്ടന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Something like this, like ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Resultant R. It makes an angle, say alpha here. Okay. നമുക്ക് ഈ x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Where does this resultant act? അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? What we need to do is you should write moment equation. You take moments with respect to any point. Say suppose you take moments with respect to this end. Suppose this end is A. ഇത് A എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് B എന്ന് വിചാരിക്കുക. You take moments with respect to end A, sigma ma equal to
0. Sigma MA equal to, of course, I'll just put it again. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ, മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ദ റിസൾട്ടന്റ് അല്ലെ. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. വെരിഗ്നോൺസ് തിയറം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു റിസൾട്ടന്റ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സിഗ്മ എം എ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, റിസൾട്ടന്റിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെരിഗ്നോൺസ് തിയറം ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ വെരിഗ്നോൺസ് തിയറം പറയുന്നത്? സം ഓഫ് ദ മൊമെന്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പോണൻസ്, അതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, should be equal to the moment due to the resultant. Okay. So what is the left hand side? Sigma MA equal to 0. Can somebody tell me? I'll ask somebody else. Say Albi. No, Albi. Albi present ആണോ? No, he's absent. Okay, okay. ചോദിക്കാത്ത ആളാരാ? അനന്തകൃഷ്ണൻ. അനന്തകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അനന്തകൃഷ്ണൻ, ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് അനന്തകൃഷ്ണന്? Sigma MA. അനന്തകൃഷ്ണൻ ആലോചിക്കുകയാണോ? ആലോചിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, I'll help you, right? ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 400 ന്യൂട്ടൺ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 400 cos 45 will have a moment here. അത് എത്രയായിരിക്കും? ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് 400 cos 45 ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും. അത് എത്രയായിരിക്കും? 400 cos 45 into അതിന്റെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? That will be into 3 into 400 cos 45. 3 into 400 cos 45 അല്ല, ആക്ച്വലി 400 cos 45 into 0.6 ആണ്. റൈറ്റ്? ഞാൻ അതൊരു കാര്യം ഇത്രയും വലുതാക്കി ഞാൻ എഴുതാം. I'll just put it again. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കളയാം. പറയാവോ അനന്തകൃഷ്ണൻ? 400 cos 45 into 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 400 cos 45-ഉം എയും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.6 meters ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 400 cos 45 into 0.6 എന്ന് എടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും അനന്തകൃഷ്ണൻ? പ്ലസ് ആയിരിക്കോ മൈനസ് ആയിരിക്കോ? അനന്തകൃഷ്ണൻ പോയോ? ഇല്ല സാറേ, പോയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് നെറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. ആണല്ലേ? പോസിറ്റീവ് ആണ്, കറക്റ്റ്. കാരണം അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ 400 sin 45 will make a moment at A. അതും പോസിറ്റീവ് ആണ്, കാരണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ അഗൈൻ ബി പ്ലസ്, റൈറ്റ്? 400 sin 45 into ഈ കേസിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? into 3 അല്ലേ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എയിന്ന് 400 sin 45 ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ യു ഫിനിഷ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് 400. അടുത്തത് ഒരു കപ്പിളാണ്. ഇവിടെ 50 Newton meter എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കപ്പിൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച് അല്ലേ? അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പൊ അതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് -50, റൈറ്റ്? And then you come to 150 Newton, right? So these force will also make a moment at A. So 150 cos 30, the horizontal component, right? 150 cos 30 into അതുണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും എയും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 meter അല്ലേ? ഈ 1 meter. സോ ഇൻറ്റു 1. അതിന്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും? പ്ലസ് ആയിരിക്കോ മൈനസ് ആയിരിക്കോ? മൈനസ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ്. Now only thing left is this 150 sin 30 അല്ലേ? ഈ 150 sin 30 will make a moment at A. That will be 150 sin 30 into 6 അല്ലേ? A എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 6. അതും ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് 150 sin 30 into 6. ഇതാണ് ഈ സിഗ്മ എം എ എന്ന് പറയുന്നത്, മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പോണൻസ്. ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ദ റിസൾട്ടന്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് 6 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 2 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു കമ്പോണന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ, ഒരു കമ്പോണന്റ് വെർട്ടിക്കൽ, റൈറ്റ്? അതില് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ, സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി മൊമെന്റ്. ഓൺലി ദ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് വിൽ ഹാവ് എ മൊമെന്റ്. ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എത്രയായിരിക്കും? I'll write it as, so R sin alpha into x. Clear? അതും ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. മനസ്സിലായോ? ഈ ആർ സൈൻ ആൽഫ എടുത്തത് മനസ്സിലായോ? Any doubts there? I'm taking the vertical component of R. അല്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ആറിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക്. റൈറ്റ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആർ സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ്. അതിന് ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ആർ സൈൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ്. അതൊരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ്. സോ ഐ ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആസ് പോസിറ്റീവ്. Now you know the values for R and alpha അല്ലെ? R എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? R was, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Can somebody help me? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ R is 580.2,
and alpha is 44.76. So this is 580.2 into sine 44.76, put it as 7, into x. So the right hand side is moment due to the resultant. So we got a long equation now. You can solve for value for x. This is x കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So how much you got x? Can you calculate x? I got it as 0.952 meter. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയത്? ഇത് ആൻസർ കിട്ടിയോ? I hope you are calculating. Calculate ചെയ്യണോ? കിട്ടിയോ? 0.952 കിട്ടിയോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആറും ആൽഫയും കണ്ടുപിടിച്ചു. Let's take this out. ആറും ആൽഫയും കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ ആർ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം. So you assumed that it is acting at some point C at a distance x from A, right? Now, once you assume this, you can write the Varignon's theorem, apply Varignon's theorem. That means moment due to the components is equal to moment due to the resultant. So first you write the moment due to the components and equate it to the moment due to the resultant. You can find value for x. Initially, കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണന്റിന്റെയും നമ്മൾ റിസൾട്ട് മൊമെന്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. ഓക്കെ, വേർ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് some point other than the axis of the beam. ബീമിന്റെ ആക്സിസ് എവിടെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലോ അടിയിലോ ഒക്കെയാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. This is just forces, resolving forces ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. I got another problem, similar one, but here we want to find reactions. നേരത്തെ just resolving ആയിരുന്നു. ഇതിൽ determine the reactions at supports A and B of the beam shown in the figure. So this is the type of problems that I am discussing now. ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ, say you have a beam AB with hinge support at A and a knife edge support at B. There are three forces. One, a 5 kilonewton force which is vertical, and then a 4 kilonewton force which is inclined, and a third force which is a horizontal force. It is applied 2 meters above the beam. ബീമിന് മുകളിലായിട്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം. ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. You have to draw the free body diagram. So I have just drawn the beam as such. A-യിൽ നമുക്കൊരു hinge support ആണ്. So there we will have both horizontal and vertical reaction. A-യിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു vertical reaction ഉണ്ടാവും. I'll put it as YA. അതുപോലെ ഒരു horizontal reaction ഉണ്ടാവും.
ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഈസ് എക്സ് എ ബൈ എക്സ്. ഇനി ബിയില് ഒരു നൈഫ് എഡ്ജ് സപ്പോർട്ടാണ്, അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ. So we have drawn the free body diagram. Now once you draw the free body diagram, ഇനി നമുക്ക് equations of equilibrium എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മളെ സാധാരണ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. Right? So just copy this figure. ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതിയാൽ മതി. ക്ലിയർ? സോ ആൾറെഡി ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് എ വൈ എ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം. എക്സ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം, വൈ എ കണ്ടുപിടിക്കണം, അതുപോലെ വൈ ബി അല്ലെ, ഇത് വൈ ബി ആണ്. കോമ വൈ ബി. ഇത് മൂന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓൾ ദ ത്രീ. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതില് വൈ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നു. വി ഷൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വൈ ബി ഫസ്റ്റ്. വൈ ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? I'll ask somebody else. നിതിൻ ഉണ്ടോ? നിതിൻ, ഞാൻ ചോദിക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അനന്തകൃഷ്ണൻ ദൃശ്യ. നിതിൻ, റൈറ്റ്. നമുക്ക് വൈ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ടത്? നിതിൻ, കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ നിതിൻ. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വൈ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ എഴുതണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിതിൻ അറിയാവോ? കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? ഹലോ സാർ. പറഞ്ഞോളൂ നിതിൻ. നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോവാൻ സാർ, മറ്റു നോക്കിയിട്ട്. ആണോ? ഓക്കെ, ആണ്. ഓക്കെ. വൈ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഏത് ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ടത്? വൈ എ ആണോ? ഹലോ, വൈ ബി പറഞ്ഞോളൂ. ഇ എഫ് വൈ അല്ലേ? സിഗ്മ എഫ് വൈ അല്ല, എം എ ആണ്. കറക്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? ആരാ ആൻസർ പറഞ്ഞിരുന്നേ? ഗായത്രി. ഗായത്രി, ഗുഡ്. നമുക്ക് മൊമെന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. സിഗ്മ എം എ ഈക്വൽ ടു 0 അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സിഗ്മ എഫ് ഐ കാർത്തിക് അല്ലേ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ സിഗ്മ എഫ് ഐ എടുത്താൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ആ ഇക്വേഷനിൽ വൈ എ ഉണ്ടാവും, വൈ ബി ഉണ്ടാവും, രണ്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മൊമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണം ഈ എക്സ് എയും വൈ എയും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അത് ദാറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ എം എ ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കാം.
സോ പറഞ്ഞ ആളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഗായത്രി, ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറയാവോ? സിഗ്മ എമ്മയുടെ ഇക്വേഷൻ. -5 into 2. കറക്റ്റ്. -5 into 2 ശരിയാണ്. +4. വെയിറ്റ് ഞാനൊന്ന് -5 into 2 കറക്റ്റ്. പിന്നെ +4 sin 45 into 4. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഞാൻ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഈ 4 കിലോ ന്യൂട്ടണിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ഒരു കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണന്റ്. ഒരു കമ്പോണന്റ് മുകളിലേക്ക്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ ഈ മുകളിലേക്കുള്ള y ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണന്റ് ആണ് 4 sin 45. Right, that will have a moment at A, and that is what Gayatri told. It will be plus 4 sin 45 into 4, correct? And then go ahead. പറഞ്ഞോളൂ. ഒന്നുമില്ല സാർ, ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഗായത്രി, ഇനി അടുത്ത ഏതാ? -8 into 2. കറക്റ്റ്. -8 into 2. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. -8 into 2, റൈറ്റ്? ഈ 8 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് 2, റൈറ്റ്? ദെൻ +YB into 8. plus YB into 8. Good, excellent. So you get YB into 8. That is equal to 0. From that you get YB. Okay. സാർ -8 എങ്ങനെയാ വരുമെന്ന് പറയാമോ? -8 അല്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ. അതായത് ഈ 8 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അതിന്റെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കല്ലോ. 8 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? റൈറ്റ്? അപ്പോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ? ഇത് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ തിരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ തിരിയ? ഇങ്ങനെയല്ലേ അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക? അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ. ഇവിടെ ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ടുക്ക് ഇറ്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഹിയർ. ഇവിടെ മനസ്സിലായോ? സാർ ഓക്കെ. Okay, fine. So you get YB. How much you get YB? The answer ഇല്ല. എത്ര കിട്ടാ YB? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണേ. എൻ്റെ ആൻസർ ഇല്ല.
എത്ര കിട്ടി ആൻസർ? ഞാൻ വേറെ ആളോട് ചോദിക്കട്ടെ. നവീൻ ഇല്ലേ? നവീൻ ഷാജി. നവീൻ, യു ആർ ദർ? നവീൻ കേൾക്കാവോ? നവീനെ മനസ്സിലായോ? എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയതിന്റെ? വൈബി എത്ര കിട്ടിയ നവീൻ? അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? 2.89. ഓക്കെ, സോ മെനി കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഫൈൻ. സോ നവീൻ, ഇനി നമുക്ക് YA കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് YB കിട്ടി. സോ വി ഗോട്ട് YB കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് YA കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ വാല്യൂ YA എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഏത് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം? നവീൻ ആലോചിക്കണോ? നവീന് മറുപടി പറയുന്നില്ലോ. നവീനെ, anyway, I'll just ask Karthik again. So Karthik, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? സാർ നമുക്ക് ഇനി YA കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ നേരത്തെ സിഗ്മ FI കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കറക്റ്റ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മള് കാർത്തിക് ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം ചെയ്യേണ്ടത്. സിഗ്മ FI = 0. ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറയാവോ? സിഗ്മ FIയുടെ ഇക്വേഷൻ കാർത്തിക് പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോട്ടെ? പറഞ്ഞോ. YA ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. YA പിന്നെ 5 YA -5 plus 4 sin 45 plus 4 sin 45 plus 8 kn plus 8 പ്ലസ് 8 വരില്ല, കാരണം 8 ഹൊറിസോണ്ടലാ. ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സാ. 2 വരില്ല, 2 ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. ഈ ഫോഴ്സെ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. നമ്മള് Y ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സാ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് YB കറക്റ്റ്. is equal to 0. Plus YB equal to 0. So this is equation number 1. അല്ലെ, ഇത് ഇക്വേഷൻ 1 ആയിരുന്നു. ഇത് ഇക്വേഷൻ 2. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി YB കണ്ടുപിടിച്ചു. So from that you can find YA. So how much you get YA? YA എന്ന് പറഞ്ഞാല് 5 minus 4 sin 45 minus YB, അല്ലേ? So you get YA. YB എന്ന് പറയുന്നത് 2.89 അല്ലേ? So I'll put it as minus 2.89. So get a value for YA. എത്ര കിട്ടിയ YA? എത്ര കിട്ടി കാർത്തിക്? സാർ ഞാൻ കയ്യിലാ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പൊ I don't know the answer. എത്ര കിട്ടിയത്? 4.9 ആവും. കാരണം 5 minus 2.89 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ
3 താഴെയല്ലേ? വീണ്ടും അതിന്റെ കൂടെ 4 sin 45 കൂടി കുറയ്ക്കണ്ടേ? ശരിയാ, ഞാൻ പ്ലസ് ചെയ്തേ. റൈറ്റ്, അപ്പൊ അതും കൂടി കുറക്കണം. അപ്പൊ 5 - 4 sin 45 - 2.89. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സാർ YB 1.8 ആണ് കിട്ടിയത്. ആണോ? ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏതാ കിട്ടിയത്? ഈ YB-യുടെ വാല്യൂ എത്രയാ? 2.8 ആണോ 1.8 ആണോ? Can somebody else help me? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആ ആൻസർ കിട്ടിയോ? തൽക്കാലം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1.89 എഴുതണോ? സാർ എനിക്ക് 1.89 ആയിരുന്നു കിട്ടി. ആണല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഓർത്ത് എന്റെ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ എന്റെ ആൻസർ ഇല്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളേ, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല, തെറ്റിപ്പോയതെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാലോ. സോ ദിസ് ഈസ് 1.89. അപ്പൊ ഇത് 2.89 അല്ല, 1.89 ആണ്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സീറോന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അത് ഞാനത് ആലോചിച്ചിരുന്നു. $1.89. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാ വയ്യേ? അറൌണ്ട് 1 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആൻസർ കിട്ടാ 3.1 - 4 sin 45. .28 അങ്ങനെ കിട്ടിയത്. 0.28 ആയിട്ടില്ല, പ്ലസ് ആണ്. അതും പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പുട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആണോ? 0.71. ഓക്കെ, 0.2. ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ അവിടെ. ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഫോഴ്സ് വൈക്ക് ഉള്ളൂ. Now we can find XA. XA കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സിഗ്മ FX = 0 എഴുതണം. Right? Sigma FX = 0. Right? So I'll ask Srilakshmi now. Srilakshmi ഉണ്ടോ? ഒന്ന് പ്രസന്റ് ആണോ? നേരത്തെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് ശ്രീലക്ഷ്മി ആയിരുന്നോ? അതെ. ഓക്കെ, ശ്രീലക്ഷ്മി, റൈറ്റ്, ഗുഡ്. അപ്പൊ ഈ സിഗ്മ FX = 0 ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറയൂ. അറിയില്ല സാർ. അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ X ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന്, ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് ഏതാ? XA ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ X ഡയറക്ഷനിൽ? ശ്രീലക്ഷ്മി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് സാർ, ഉണ്ട് സാർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ XA ആണ് ഒരു ഫോഴ്സ്. അത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, അപ്പൊ അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഈ 4 kN ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും X ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ? ഈ കമ്പോണന്റ് എത്രയാ? അതെത്രയാ? 4 sin 45 ആണ്. sin 45 മുകളിലേക്കുള്ളതാണ്, Y ഡയറക്ഷനിൽ. cos 45. cos 45, കറക്റ്റ്. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇവിടെ +4 cos 45. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ X ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാ? ഈ 8 kN ആണ് അല്ലെ? ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. സോ +8 is equal to 0. You get equation number 3. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് XA കിട്ടും. XA എത്രയായിരിക്കും? XA will be equal to മൈനസ്, ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ -4 cos 45
minus 8. Right? So how much will be that? Minus 440 cos 45 minus 8. Sri Lakshmi calculator undo kaile? മൈനസ് 10.8 ആണ്. എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് എഴുതാം. മൈനസ് എത്രയാ പറഞ്ഞേ? 10.8. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. 10.8 kilonewton അല്ലേ? Okay. So we got all the values. ഇതൊന്ന് മാറ്റി കളയാം. YB നമുക്ക് കിട്ടിയത് YB was 1.89 kilonewton ഒരെണ്ണം. YA ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു, ഇത് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അറൌണ്ട് 0.28. Just cross check all these values. Okay. 0.28. And XA you got it as minus 10.8. അതായത് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയി, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് XA ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഡു ഇറ്റ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഐഡിയ. ഒരു ഫോഴ്സ് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ്. റൈറ്റ്? ഈ മുകളിലോ ഒരു ബീമിന്റെ ആക്സിസിന് മുകളിലോ താഴെയായിട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. കുറച്ച് ഫോഴ്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് നമുക്ക് റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ FX കണ്ടുപിടിച്ചു, FY കണ്ടുപിടിച്ചു, find R and alpha, and then you find the point where this RX. So that is how you do it. ഇതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. റൈറ്റ്? ഒരു ബീം, രണ്ട് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്, സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതി. അപ്പൊ ആദ്യം മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി, യു ഫൗണ്ട് YB, and then sigma FY equal to 0 എഴുതി, you get YA, and then sigma FX equal to 0 എഴുതി, you get X. Okay. So I shall just stop here.